Okay. Okay, good afternoon everyone. Am I visible and audible? First, let me know whether my voice is being pretty audible and whether I am visible or not. Hi, Psychology Daily Helps. Okay, Helps Daily. Okay, hi, Psychology Helps Daily. So, I am back with my live series. So, today I have. Okay, thank you for informing me. Okay, so without wasting much of everyone's time, I would definitely jump on today's topic, Wardrobe Chronicles, the power of personal styling. So I hope most of you know me, and those who know me, just a quick introduction of myself. Hi, I'm Shraddhanjali Dasgupta. I'm a PhD natural research scholar. By profession, I'm a counseling psychologist, expressive art therapist, corporate trainer, facilitator, academic mentor, and so on to add to my bucket. So today I have with me my most favorite Devika Ghosh, who is a model, who is a dancer, a top-notch dancer, who is also an interior designer, and she is a face of so many popular and top-notch magazines from Kolkata and outside Kolkata. So I would definitely call Devika. So just a second. Devika. I don't know. I think there are some technical issues. Devika, are you there? I saw her. I got it. Just a second. I think there are some issues. শোনা যাচ্ছে? Yes, finally.
Finally, yes. So, yes, Vidisha is also there, if I am Am not I wrong. visible? Yes, I hope so. Yeah, you are visible. Yes. Okay, so আগে বল কেমন আছিস? I'm good. I'm safe and sound. Seven. How are you? Doing good. Like, Doing good. not really well, but doing good. Nice. You're looking good too. Okay. But you, as usual, you are rocking. Thank you. Thank you so much. By God's grace. Okay. So let us hop into this video. Like, not in this video, in this live. So my first question to you, Devika, is you are a top-notch model in Kolkata, as I know, and most of you all know that. So how would you describe your style? My style is very much my mood oriented right now. Okay. If I'm feeling good, then it's like I keep it very natural. Like less is more for me. I don't overdo stuff. Neat and clean dress, clear skin. That's a main motto for me. So yeah, it's basically mood oriented for me. That's the thing. Okay, so if you could say And that your style, I love to wear pastel shades nowadays because it's very much in, and it can go with any shades and any skin tone. So that's definitely. very in right now. Okay, okay, definitely. So I would again like to ask you one very important question: that do you think that personal style, like all of us have our own styling, so can improve our mental health? Of course, we need to understand one thing that styling is not about looking good. It's about feeling good. That's the first thing. If you're not feeling good, doesn't matter whatever you are wearing, you look you look disappointed when you see the mirror now. You look disappointed. So yeah, you need to feel good. Doesn't matter if you're not even feeling good. Just wear something which can enhance and uplift your mood, and that's all. Rock the world. What else? Definitely, definitely. So, like most of us have a notion that personal style can be copied. Like I can become Devika or Devika can become someone else. So, do you believe that yes, someone can copy someone's style? See, I don't think style can be copied because it is called personal style, right? We are individual people. Our identity, our shapes, our complexion are different. We can adapt from someone, like we can get inspired from someone, but everything gonna be trial and tasted, that we need to understand. We need to have that basic knowledge of styling. We need to have that basic knowledge of fashion sense. Two types of people are there. One, if you are wearing something very loud and you can draw on people like in a negative way, and you are wearing something very simple, neat and clean, but still you can draw on people with your personality, with your attire, with your skills. So I belong to that second category. As I said, I mentioned less is more for me. So I believe that if you wear something very simple, stubble, and very clean and monochrome color oriented, but if you're having that good aura, pleasant personality, people can talk to you, people can share problems with you, then I don't think that you need to carry many more stuffs like accessories and colors and everything. So yeah, you can get inspired from people. I also get inspired from many people. But you need to have that basic sense that whether that costume or that style statement kind of suits you or not. That's your own choice. That's your own call. Yes. So, along with this, I thought of asking you one thing, that why it is important to have an important, like, personal style. What exactly is personal style according to you, and why it is important to have own style? As I said that we are different people, we need to have our own identity. So if we are different people and we are having our own identity, then why not our individual style statement, isn't it? Suppose যেটা তোমাকে ভালো লাগছে সেটা আমাকে ভালো নাও লাগতে পারে, and vice versa also, isn't it? So Exactly. personal style statement is something like
লোকে যেটা তোমায় দেখে বলবে যে ওকে ফাইন শি ইজ হ্যাভিং দ্যাট স্টেটমেন্ট। এক একটা যেমন ধরো আমার পার্সোনালি যখন আমি ইয়াং ছিলাম, আই ওয়াজ ইন কলেজ দ্যাট টাইম, we all are young though. That time I used to have that one style statement, basically ওটা আমার এখনো আছে, that is wing eyeliner, ঠিক আছে? I love that wing eyes and big eyes because my eyes are big. So I used to carry that thing, wings eyes. I have seen people who's carrying like ponytail করছে, বড় ponytail, like center ponytail, that's their style statement. And I've seen people like carrying different kind of accessories, jewelries, chunky jewelries, that's their style statement. So you know, individually তুমি বুঝতে পারবে যে okay fine, this person is carrying this kind of style statement, আর লোকে habituated হয়ে যায় ওটা দেখে দেখে, you know. So যখনই তুমি নোটিস করবে অন্য কারোর ওপরে ওই জিনিসটা, তখন ভাবে আরে এটা তো ওর স্টাইল স্টেটমেন্ট ছিল, ওরকমই তুই কপি করেছিস, এরকম সামথিং লাইক দ্যাট। সো এটা হতে 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 না লোকের চোখে এসে যায় ব্যাপারটা। সো দ্যাটস হুম। সো তুই আমাকে দুটো তিনটে টিপস বল যে মানুষ কিভাবে নিজের স্টাইল, পার্সোনাল স্টাইলটাকে বুঝবে, মানে কোনটা তাকে ভালো লাগছে কি ভালো লাগছে না, বিকজ তুই প্রচুর মডেলিং করিস, তো তুই আমাকে ওটা একটু বল। okay. So need to understand one thing, like you need to make a list, ঠিক আছে? What you like and what you don't like, just make a list and observe people. And free সময় যদি থাকে, just go for the trial and error wala state. For that reason you need to understand your own choices also, যে তোমাকে কি ভালো লাগতে পারে, তোমাকে কি ভালো লাগতে পারে না। Study about color complexion, study about your different body shapes, একটা body shape এ তোমাকে যেটা মানাতে পারে, ধরো peer body shapes, peer body shape এ যে কস্টিউমটা মানাতে পারে সেটা rectangular body shape এ হয়তো মানাবে না। So need to have the basic idea about body sense, you need to have about basic idea about different complexion, different shades also, you know. আর বেসিক্যালি আমি বলবো যে যেটা আমি বলেছিলাম প্রথমে, যে নিউট্রাল কিংবা নিউড কিংবা প্যাস্টেল শেডস আর ইন, এগুলো তুমি যে কোনো জায়গায় পড়তে পারো। অ্যান্ড ইফ ইউ আর ভেরি কনফিউজড অ্যাবাউট ব্লকস অ্যান্ড প্রিন্টস অ্যান্ড এভরিথিং, জাস্ট গো ফর সিম্পল হোয়াইট অ্যান্ড ব্ল্যাক। দিস টু কালার ক্যান সেভ ইউ লাইক এনিথিং। সো অ্যান্ড নিউট্রাল শেডস এর মধ্যে আমি আরেকটা কালার বলবো, দ্যাটস বেজ কালার, ইউ নো, দ্যাটস ভেরি ভেরি বেজ। অ্যান্ড নিউড শুজ, নিউড শুজ যে ব্যাপারটা আছে সেটা তুমি যে কোনো ড্রেসের সাথে চলে যাবে, নিউড কালারটা। So these are the basic fundamental thing. Just know your liking and dislikings, know your profession, know what you feel good, what you can wear, what can enhance your own mood. And if not, যদি তোমার মনে হয় যে ভার মে গায়ে এসব, আমার যেটা মনে হচ্ছে আমি সেটা পরবো, doesn't matter whether I can wear shocking prints or neon color or anything, just wear it, wear your confidence first and rock the world. Who cares about the world? I mean, it's your life, so just own it, that's all. Yes, so my very last question to you would be a very different question, that যে মুহূর্তে আমি পোস্টারটা আমার ফেসবুকে দিলাম, তিনজন আমাকে আমার বন্ধুরাই লিখলো যে প্লিজ আস্ক হার টু আনসার দিস কোয়েশ্চেন, এন্ড আই নো দ্যাট দে উড বি জয়নিং, যে কিভাবে মডেলিং ওয়ার্ল্ডে আমরা প্রবেশ করবো, হাউ উই আর গোইং টু এন্টার, সো হোয়াট আর দ্য বেসিক থিংস অ্যান্ড স্টাফস। মানে আমি যখন তোকে ট্যাগ করেছিলাম, দে আর লাইক আমি ওনাকে না সানন্দাতে দেখেছি, বললাম ইয়া শি ইজ আ কোয়াইট রিনাউন্ড মডেল অফ সানন্দা অনলি। সো তুই আমাকে এটা বল যে তাদের জন্য, মানে ধর যারা তোর থেকে ছোট বা তোর বয়সী হতেই পারে, Yeah. এজটা আমি কনসিডার করছি না, যে হাউ দে আর গোয়িং টু ডু দ্যাট, মানে কিভাবে এন্টার করবে, কি পোর্টফোলিও লাগবে, কিভাবে নিজেকে ক্যারি করবে এই জায়গাটাতে, কারণ ওখানেও তোকে একটা পার্সোনাল স্টাইল মেনটেন করতে হয়, এটা না যে তুই সবাইকে তো কপি করতে পারবি না, তোর একটা অ্যাটিটিউড আছে, তোর একটা এক্সপ্রেশন আছে, ওটা আমাকে একটু বলে দে। So basically now I was in corporate sector, so it's been almost 6 to 7 months I'm into modeling after winning few pageants. তো দুটো pageants I won it, and then basically আমার জন্য কি হয়েছিল না, modeling came to me very naturally and organically and easily, I would say, because of my pageant background, কারণ আমার base ready ছিল ওটাতে, ঠিক আছে? People came towards me and with different offers. I didn't win to them যে আমাকে এটা কাজ দাও or something, just because of my pageant background, and I was a winner, top 3. সো ওটার জন্য আমার কাছে লোকের রিনাউন্ড ছিলাম আমি একটু একটু হলেও। তো এইভাবে কি হয় না, একটা কাজের পর আরেকটা কাজ, আরেকটা কাজের পর আরেকটা কাজ, যদি তোমার বেসিক স্কিল যদি ক্লিয়ার থাকে, ইফ ইউ আর ক্যামেরা ফ্রেন্ডলি, ইফ ইউ আর নট স্টেজ শাই, I think you can go for it.
সো মডেলিং এ যেটা বেসিক ইম্পর্টেন্ট জিনিস হয়, দ্যাটস ইয়োর পার্সোনালিটি ফার্স্ট, ইয়োর হাইট সেকেন্ড, অ্যান্ড ইয়োর ফিগার থার্ড। যদি তুমি মেইন স্ট্রিম মডেলিং এ যেতে চাও, ইউ হ্যাভ টু মেনটেন ইউর সেলফ, মানে এটার কোনো সাবস্টিটিউট হতে পারে না। You have to have that clean aura, you have to have that clean presence, that stable nature. These three things are mandatory. Okay. And third যেটা গেল, you have to have a, যদি তুমি পেজেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে না যাও, আমি সেকেন্ডের কথা বলছি, তাহলে মেইন ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হলো তোমার পোর্টফোলিও। ইউ হ্যাভ টু রেডি ইয়োর পোর্টফোলিও। হ্যাঁ, একটু ইনভেস্ট তোমাকে করতে হবে পোর্টফোলিও বানানোর জন্য। দেয়ার আর মেনি গুড ফটোগ্রাফার্স, যদি না তোমার চেনা জানা ফটোগ্রাফার্স থাকে, ইউ নিড টু কন্ট্যাক্ট দেম। অ্যান্ড আমি বলবো যে ওয়ান টাইম ইনভেস্টমেন্ট হয় ওটা। অ্যান্ড যদি কেউ সিরিয়াসলি দেখতে চায় মডেলিংটাকে, তাহলে আমি বলবো এটা ইনভেস্ট করা উচিত পোর্টফোলিওতে নিজে। So just make your good portfolio, and there are many organizations, there are many agencies out there. তুমি ওখানে send করতে পারো। আর you need to practice a lot. You need to practice a lot. যেহেতু আমার ডান্স ব্যাকগ্রাউন্ডে ছিল, বাই প্যাশন আমার ক্রিয়েটিভ ক্লাসিক্যাল ডান্সার, তো গ্রেসটা সামহাউ বলতে গেলে ইনবর্নই ছিল আমার মধ্যে, তো অতটা এফোর্ট দিতে হয়নি ক্যামেরার সামনে। বাট যদি তুমি মনে হয় যে না, আই এম বিট ইন্ট্রোভার্ট, আই এম বিট ক্যামেরা শাই, তো প্র্যাকটিস ইজ দ্য মেইন মোটো। তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। এখন অনেক ফ্রিল্যান্স ফটোগ্রাফার আছে যারা এমনি মডেল চাই, কোলাব করতে চাই উইদাউট পেমেন্ট অ্যান্ড অল। সো গো ফর দ্যাট। একটার পর একটা, একটার পর একটা, যখন তুমি ক্যামেরা ফেস করতে থাকবে, তোমার মনে হবে যে ঠিক আছে, আই ক্যান ফেস বিগার স্টেজ রাইট নাও। ঠিক আছে, তো ফেস দ্য ক্যামেরা, দ্যাটস আ সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট থিং। মেক আ গুড পোর্টফোলিও, টেক কেয়ার অফ ইয়োর সেলফ, ইয়োর হেলথ। আর আমি এটা বলবো যে জাস্ট ট্রাই ইয়োর লাক টু সাম প্যাজেন্টস অলসো, যেখানে ধরো টাকা ইনভেস্ট করতে হচ্ছে না। আই নো মেনি প্যাজেন্টস লাইক 25,000, 30,000, 1 lakh অব্দি ইনভেস্ট করতে পারে। I would say, I mean, it's okay, you can try it, বাট ওখানে কম্পিটিশন জোনটা তুমি বুঝতে পারবে না ঠিক, কারণ যাদের টাকা আছে তারা ওখানে পার্টিসিপেট করবে, অ্যান্ড ইউ ওন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কম্পিটিশন লেভেল। ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড অনলি যেখানে ধরো স্টেট লেভেল কম্পিটিশন হচ্ছে উইদাউট টেকিং মানি, যেখানে জিরো মানি ইনভলভ হচ্ছে, তুমি সেখানে বুঝতে পারবে ব্যাপারটা। কারণ ওখানে থাউজেন্ডস অফ পিপল উইল বি দেয়ার অ্যান্ড ইউ গোনা জাজ অ্যামং দেম। আর সেখান থেকে যদি তুমি টপ 20 কিংবা টপ 10-এও আসতে পারো, জাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট যে তুমি কিছু শিখেই আসবে ওখানে। কারণ ওখানে যারা গ্রুমার থাকবে, তারা অনেক টপ নচ গ্রুমার উইল বি দেয়ার, অ্যান্ড অনেক সোর্সেস থাকবে, অনেক কানেকশন থাকবে। তো তখন যখন তুমি হারিয়ে আসবে না ওদেরকে, যখন ওই 1000 জনকে তুমি হারিয়ে আসবে, দেন ইউল গেইন দ্যাট কনফিডেন্স, যেটা হবে আনব্রেকেবল। তখন তুমি ন্যাশনালে যাওয়ার কথাও ভাবতে পারবে। সো যেখানে আমি এটাই বলবো যে ট্রাই ডিফারেন্ট প্যাজেন্টস, যারা ইয়াং আছো এখনো, ট্রাই ডিফারেন্ট প্যাজেন্টস, গো ফর ইট। তুমি কম্পিটিশন বুঝতে পারবে, ইউ লার্ন মেনি ডিফারেন্ট থিংস। And I remember one thing, just a small incident I want to share. This Deepti only, যেটা হলো টাইমস অফ ইন্ডিয়া 2024 এ। তো এই দীপ্তিতে when I was in college না, ফার্স্ট ইয়ার I applied that, ঠিক আছে? এখানে আজ থেকে প্রায় 10 years আগের কথা বলছি আমি। ফার্স্ট ইয়ার I applied that, অ্যান্ড তখন আমাকে গাইড করার মতো কেউ ছিল না, ঠিক আছে? ইট ওয়াজ লাইক ফার্স্ট ইয়ারে স্কুল পাস আউট, কেউ নেই ওখানে, কোনো মেন্টর নেই, কেউ গাইড করার নেই। সো যখন অডিশন হচ্ছিল, আই রিমেম্বার দ্যাট আই ওয়েন্ট দেয়ার ওয়েয়ারিং আ সালোয়ার স্যুট, আনারকলি, কানে ঝুমকা, মধুবালা সেজে আমি গেছিলাম ওখানে। And that time, trust me, কলেজে কেউ আমায় বলেনি যে না তুই উইয়ার্ড লাগছিস। এভরিওয়ান সেড yeah, you are looking perfect, মধুবালা and all. তো আমি ওইভাবে গেছিলাম অডিশন দিতে, যেখানে there were top notch ladies like wearing little black dresses and bodycons and everything. And I was like totally odd one word, but আমি ওখানে আবার কনফিডেন্স চাইনি। I carried my own confidence out there, and I remember ওখানে অগ্নিমিত্র পল ছিল, ওখানে সুদেশনাথ দে ছিল, and one actress also there. So they judged me also, and I was very overconfident out there. ঠিক আছে, হ্যাঁ আমি তো ওটা সিলেক্ট হচ্ছি এরকম, আর আমি আনসার ওরকমই ভাবে করেছিলাম, and যথারীতি আমি সিলেক্ট হইনি সেখানে। আই রিমেম্বার ওখানে 200 জন এসেছিল অডিশন দিতে, তো 200 জনের মধ্যে 20 জনকে সিলেক্ট করতো। ডেফিনেটলি আমি সিলেক্ট হবো না, ওরকম আনারকলি মধুপালা সেজে গেছিলাম। তো এই বেসিক সেন্সটা থাকা খুব ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড ব্যাক টু after 10 years, I won that pageant. I defeated that 1,000 people. I came to top 3. So that's an achievement. কারণ আমি ওখান থেকে শিখেছিলাম,
So বলে না যে failure is your best lesson to succeed. So that's the reason I said I share the story. তো different pageants এ যখন তুমি participate করবে না, তুমি বুঝতে পারবে, তুমি নিজে থেকে শিখবে যে আচ্ছা এটা এরকম হয়, এটা এরকম হয়. So I need to carry myself like this. তো that's the best lesson যারা মডেলিং করতে চাইছো এখন, আমি বলবো just go for it, enjoy the camera and be a bit flexible. Do some exercise also. যে অনেকে হয় না যে ক্যামেরা যখন তুমি ফেস করছো, it's like very rigid and very poker face. No, you have to play, you have to talk to camera also. So these are the basic ছোট ছোট thing. আর এখানেও আসে personal style statement আমি বলবো. তো uh, that's all. You need to understand your own need. You need to understand your own dislike and likes. Uh, follow with international models also. ওদের postures, ওদের pose follow করো, ওদের diet routine follow করো. These are the stepping stones যেগুলো যেগুলো পেরিয়ে তুমি যাবে একটা বড় প্ল্যাটফর্মে. That's all. এর সাথেও তো কোয়েশ্চেন রাউন্ড গুলো থাকে, কোয়েশ্চেন আনসার রাউন্ড গুলো, তো সেটাতে তুই বলে দে একটু লাস্টলি যে কিভাবে নিজেকে প্রিপেয়ার করবে। কারণ আমার মনে আছে অদ্বিতীয়া দিদি যখন কোয়েশ্চেন আনসার হতো আমি বললাম না না এইসবে যাওয়া যায় না। সো কোয়েশ্চেন গুলো কিভাবে প্রিপেয়ার করবে, দেখ কারণ তোরা জিতেছিস, পার্টিসিপেট করা একটা আলাদা ব্যাপার, যেটা একটা আলাদা ব্যাপার। আজকে আমিও গিয়ে পার্টিসিপেট করতে পারবো, নট নেসেসারি যে আমি জিতবো, হয়তো আমি নলেজ গেইন একটা ভাবে করবো এন্ড ইউ হ্যাভ গেইন ইউর নলেজ আরেকটা ভাবে। সো ওই কোয়েশ্চেন আনসার রাউন্ডের জন্য মানুষ কিভাবে নিজেকে প্রিপেয়ার করতে পারে? কোয়েশ্চেন আনসার রাউন্ডে যেটা হয় আমি তোমায় বলছি, তুমি প্রিপারেশন নিয়ে গেলে ঠিক আছে, আউট অফ সিলেবাস তোমার কাছে কোয়েশ্চেন এলো, ইউল বি টোটালি ব্ল্যাঙ্ক দ্যাট টাইম। তো যেটা হয় এক্সামের ক্ষেত্রে, ইউ হ্যাভ টু বি bit intelligent আমি মনে হয়, এটা ভেতর থেকে আসবে। I mean why you are winner, you have that X factor, that's why you are winner. Otherwise সবাই যদি রাট্টা মার্কেই চলে যায় and exam দিতে থাকে, then there won't be any X factor wala stuff. You are winner because you deserve to be win, that's why. And যেটা আমার ক্ষেত্রে হয়েছিল সেটা হলো যে প্রিভিয়াস যে pageants গুলো আছে না, just follow them. Miss India, Feminine, this and that. Follow their question answer, follow their patterns. Jotona doesn't matter তুমি কি বলছো. If you are saying something with confidence, না তুমি ওখানে half number পেয়ে গেছো already. Doesn't matter what kind of bullshit you are talking about. কোনো লিংকই নেই তোমার কোয়েশ্চেনের সাথে, ঠিক আছে, বাট তুমি আনসার দিচ্ছ, that has to be very confident enough. যেটা আমি দিচ্ছি সেটাই সত্যি, that's all. মানো তো মানো, না মানো তো না মানো, এরকম একটা ব্যাপার। Yes, it's my answer. আমি যেটা ইচ্ছে সেটা বলবো। You have to be very polite, you have to be very gentle and you have to be very firm in it. আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে না, কোয়েশ্চেন আনসারের ক্ষেত্রে আমি বলবো তোমার লাইফ এক্সপিরিয়েন্স খুব ম্যাটার করে, you know, your past lessons, the moment you have spent, your life experiences matters a lot. সেখান থেকেই তোমার ডেপথ আসে, আর যদি তোমার মধ্যে ওই ডেপথটা না থাকে, কোনো আনসারই তুমি ঠিকভাবে দিতে পারবে না, লাইক তোমাকে ওই কপি পেস্ট করেই দিতে হবে। সো বেসিক কিছু এলিমেন্টস, কিছু ইনগ্রেডিয়েন্ট তোমার মধ্যে থাকা খুব ম্যান্ডেটরি, ইউ নো, সেন্স, your humanity, your life experiences, how you deal with people, that's also, I mean ছোট ছোট জিনিস প্রত্যেক দিন অনেক কিছু শিখিয়ে যায় মানুষকে। তো you have to be very observant as well. তো এটাই যে ছোট ছোট প্রিপারেশন যেগুলো বলে না, দ্যাট তুমি লোককে দেখে শিখছো, তুমি তোমার লাইফ এক্সপিরিয়েন্স থেকে শিখছো। রিড আই মিন অনেকে বলে যে না আমার পড়তে ভালো লাগে না অতটা, আমি পড়ি না, ঠিক আছে, তো ডু সাম ভিজুয়াল রাইটিংস অলসো। আই মিন ভিজুয়াল লেসন্স যেগুলো হয়, যে তোমার কোনো ভিডিও দেখে তুমি শিখছো ওটাকে, তো সেগুলো তুমি করতে পারো। এখন অনেক অডিও বুকস পাওয়া যায়, সেগুলো তুমি শুনতে পারো কিছু কাজ করতে, ওগুলো করতে পারো। তো ইউ হ্যাভ টু গেইন ইউর নলেজ simultaneously. You see lots of pageants, তারা কিভাবে আনসার দিচ্ছে, তাদের কোয়েশ্চেন্স কি হয়, jot down to them, and নিজের মাইন্ডেও তুমি কিছু বলতে থাকো, নিজের মাইন্ডেও তুমি কোয়েশ্চেন আনসার এরকম বলে না যে আনআর্থ করা, যে এটা হলে এরকম হতে পারে, এটা হলে এরকম হতে পারে। তো নিজে নিজে এরকম কিছু স্টাডিজ করো, নিজেই কোয়েশ্চেন বানাও, নিজেই আনসার সিলেক্ট করো, and ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে সেগুলো প্র্যাকটিস করো। That's all. That's a basic thing. ওকে, সো থ্যাংক ইউ দেবিকা আসার জন্য, মানে তোকে পাওয়া ইটস নেক্সট টু ইম্পসিবল, মানে ইউ আর কোয়াইট বিজি, এটা মানে অ্যাটলিস্ট আমি তো জানি যে ইউ আর কোয়াইট বিজি, তোকে পাওয়া যায় না। মানে when I was thinking, I was like দেবিকা টাইম দিতে পারবে at least 10 minutes 20 minutes, then I was like okay দেখা যায় বলে
It's my বলে pleasure to দেখা যাক। connect. It's my pleasure to connect with you always. I remember that যখন আমি ফার্স্ট ইভেন্টে পার্টিসিপেট করেছিলাম অদিতি দিদির মিস সিটি অফ জয়, তখন I remember that backstage তুমি আমাদের বকা দিচ্ছিলে সবাইকে। I remember that episode also. Because we were nervous and we were like, কেন নার্ভাস হচ্ছিস এত এই সেই, that was our first thing. অদ্বিতীয় We shared দিদির lots কাছে of আমিও প্রচুর বকা খাই, মানে আমি ওটা জেনারেশনাল ট্রান্সফার করি। অদ্বিতীয় দি আমাকে বকে, আমি ও স্টুডেন্টদের বকি, মানে ও ডাইরেক্ট যত বকবে তার থেকে আমি একটু বেশি বকে দিই। সো ইয়াস, মানে তুই যেটা বললি নার্ভাস বিকজ কনফিডেন্স, আমিও জানি আমি অনেক টাইমে ভুলভাল বলি, কিন্তু তারপরে আর চোখে মানে আই টু আই কানেকশনটা রেখে দিই বলে, আর আমি নিজেই জানি কিন্তু আমার ব্যাক অফ দ্য মাইন্ডে চলে যে ইয়েস সামথিং আই সেড, মানে যেটা কোনো লিঙ্কেজ নেই, দেন আই এম লাইক ওকে সিলেক্ট হয়ে গেছে। কিন্তু মানে সেটা সব প্রফেশনেই হয়, আর তোদের প্রফেশনে তো একটু বেশি হবে বিকজ Exactly. কম্পিটিশনসটা আমাদের এখন প্রচুর একটা বেশি। dilemma কাজ করে, that you have to maintain certain dignity of yours. There are হুম, thin line between vulgarity and হুম। between being sexy. So we need to maintain that thin line also. And mindfulness খুব কাজ করা important এই লাইনটাতে। অনেক সময় হয় না যে মডেলিং ইন্ডাস্ট্রির কয়েকটা বাজে জিনিসও আমি যে শেয়ার করতে চাই, if you are having time then Yes, 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 you can, you can. you can. Okay. So, what I have seen nowadays, যে people are like যারা যত বড়, agencies and all আছে, ধরো connect করছো কারোর সাথে, they be like you have to do certain compromise and this হুম। and that dirty shit and all. After that you can get it. After that, যা খুব বড় বড় যারাই মডেলরা আছে তারা এটা করেছে। I mean, why you need to disgrace yourself? I don't understand. আমি বলবো এখানে মেয়েরাই কিন্তু মেয়েদের ক্ষতি করে এসছে এরকম ভাবে, জেনারেশন পাস করে করে করেছে, এটা না হলে এটা হবে না। আই বিলং ফ্রম সাচ ফ্যামিলি যেখানে মডেলিং আই এম ডুইং জাস্ট বিকজ অফ মাই প্যাশন, নাথিং এলস। ইটস নট লাইক যে এই প্রজেক্টটা না পেলে আমি মরে যাচ্ছি অর সামথিং। আর আমার মনে হয় না যে এমন কোনো মেয়ে আছে যে ওইটা না পেলে তার জীবন শেষ হয়ে যাবে, আর ওটা না করলে সে আর উঠতে পারবে না, সো ফ্যামিলি চলবে না, এরকম কখনো কেউ হতে পারে না। সো ইউ হ্যাভ টু মেনটেন ইউর ডিগনিটি অলওয়েজ। ইফ ইটস নট, I know my worth, I know I have quality, I can get 1,000 different projects. If it's not, so এই থিন লাইনটা না মডেলিং এ মেনটেন করা খুব ইম্পর্টেন্ট যারা ইয়াং আসতে চলেছে এখন। সো ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল অ্যান্ড ভেরি অবজারভেন্ট যে কারা জেনুইন আছে, কারা জেনুইন নেই, কারা তোমায় ইউজ করতে চাইছে। ঠিক আছে? সো আমি জানি যারা ইয়াং আছো, যারা আসছো নতুন নতুন, ওটা ন্যাভিগেট করা খুব মুশকিল হয়ে পড়ে, খুব টাইম ওয়েস্টও করবে লোকজন তোমার, বাট এক্সপিরিয়েন্সের সাথে সাথে না ইউ গেইন। সো বেসিক্যালি তুমি এটা নিয়ে চলবে যে আই নো if you're having quality and if you're skilled enough, trust me, you'll get lots of work. Of work. তার জন্য তোমাকে কোনো এমন কারোর আন্ডারে যেতে হবে না যে তোমাকে ইউজ করবে কিংবা বডি শেম করবে কিংবা নিউডিটির আশ্রয় নিতে হবে সামথিং। ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি ওপেন টু এভরিথিং, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ডু এনিথিং লাইক দ্যাট। সো দ্যাটস দ্য থিং, আই মিন বি দ্য অড ওয়ান আউট, যেটা সবাই করছে, ডোন্ট ডু দ্যাট। ভিড়ের মধ্যে না থেকে ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দ্যাট এক্স কোয়ালিটি, দ্যাট এক্স ফ্যাক্টর উইদিন ইউ, যেটা তোমায় সবার থেকে আলাদা করবে। সো দ্যাটস দ্য মেইন থিং, দ্যাটস দ্য মেইন মোটো, গো ফর ইট। ডেফিনেটলি, আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট, এটা আমি জানি। এখন অনেকেই ওই কম্প্রোমাইজে যাচ্ছে সো দ্যাট আই ক্যান গেট দ্যাট প্রজেক্ট, মানে সেটা আমাকে হাতকে না হলেও আমি। সো ডেফিনেটলি নিজেকে নিজের টাইম দিতেই হবে, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হু আর ইউ। মানে তুই যেটা বললি যে কোনো মেয়ে, বাট অনেক মেয়েরা যাচ্ছে কিন্তু অনেক মেয়েরা ওই কাজগুলো করছে। ম্যাক্সিমাম ইন্টু দিস ওনলি। আর আমার মনে হয় কি বলতো, ওরা মজা পায় এই জিনিসগুলো করে, লাইক 5 star hotels and luxurious things, gifts and money, which you মানে earn সিম্পল it for. লাইফটা পায় না। এক্স্যাক্টলি, এক্স্যাক্টলি। You try to earn by yourself, I mean not from other. That's the thing. With buttering, oiling করে they are getting so many walks done. তো এটা একটা Exactly. বিশাল বড় জায়গা। আমার মনে হয় যদি তুমি ভালো কাজ করো না, তুমি একটা প্রজেক্টের পরে আরেকটা প্রজেক্ট পেয়ে যাবে, কারণ ওরাই তোমায় কন্ট্যাক্ট করবে যাতে তোমার দরকার পড়বে। तो स्टार्ट बोले ना, ওই থ্রি ইডিয়টস যে ডায়লগটা ছিল, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेल के पीछे भागो, आप काम करो। তো ওই যখন তোমার মধ্যে কোয়ালিটিটা ইনবিল্ড হয়ে যাবে না,
অটোমেটিক্যালি দেখবে আসতেই থাকবে কাজ তোমার কাছে, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু চেজ ফর ইট। একদম একদম, মানে এই কথাটা আমি ভাবছিলাম যে তোকে জিজ্ঞেস করবো, বা তুই বলে দিলি লাকিলি। সো সো থ্যাংক ইউ দেবিকা। হ্যাঁ হ্যাঁ, nowadays আমি যেটা দেখছিলাম, ইউ হ্যাভ টু মেনটেন ইউর অরা, ইউ হ্যাভ টু প্রোটেক্ট ইউর অরা, দ্যাটস দ্য মেইন থিং। আপনি এক্স্যাক্টলি, মানে ইজ্জত এই আপনি যেটা বলছে তাই করছে। ইয়েস। হুম। সো থ্যাংক ইউ দেবিকা। বিদিশা শুনছিল এতক্ষণ, বেশ বিদিশা ওয়াজ লিসনিং যে দেবিকা দি কি বলছে আমি শুনবো। তো কারণ না এটা মানে অনেকেই মানে এবং মানতে হবে, দেখ কে মানে কে মানে না আমি জানি না, বাট অনেকেই কিন্তু তোকে আইডিয়ালাইজ করে। আই ওয়ান্ট টু বিকাম দেবিকা দি, মানে আমি ও প্রচুর মাই মেসেজ গড। পেয়েছি। এক্স্যাক্টলি, মানে যখন আমাদের উইকিতে তুই ছিলি তারপরে অনেকে আমাকে বলছে আই ওয়ান্ট টু বিকাম দেবিকা দি। আই ওয়াজ লাইক ইউ কান্ট বিকাম দেবিকা দি, ইউ ক্যান ফলো হার বাট ইউ কান্ট, মানে ওই আমি ওর মতো হব, মানে ওর মতো হতে গেলে এখন তোর মতো স্কিন লাগবে, তোর মতো দেখতে লাগবে, তোর মতো ফিগার লাগবে, এখন সবই তোর মতো, তাহলে রেপ্লিকা করতে হবে একটা, বাট দ্যাটস রেপ্লিকা তো হবে বিগেস্ট না। কোয়েশ্চেন। সো পিপল পিপল আর লাইক আই ওয়ান্ট টু বিকাম লাইক হার, ইনফ্যাক্ট তারা সাইকোলজিস্ট, they are like if I go into this field I want to become like her. I'm ওয়াও, like okay, তো that's রিসেন্টলি a big সানন্দার যে question. I'm very ফটোশুট, humble. ফটোশুট যেটা ছিল যেখানে তোরা তিনজন মডেল সুন্দর শাড়ি ড্রেপ করেছিলি, পিপল আর লাইক আই Times of ওয়ান্ট টু India, বিকাম Times of India. Times of India. Okay. So I was like, you can't become like her. You can follow her. You can ask something from her. But you can't become, because ওটা একটা different identity. দেবিকা ঘোষ ইজ ডিফারেন্ট, হয়তো ফেসবুকে সার্চ করলে প্রচুর দেবিকা ঘোষ বেরোবে, বাট ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা তো ডিফারেন্ট। অ্যান্ড দে আর লাইক ওকে ওকে, তারপর থেকে আমি মাথাতে আনলাম যে না, দেবিকা ঘোষকে এবার আনতেই হবে, দেবিকা ঘোষকে না আনলে হচ্ছে না। তো ডেফিনেটলি, বিকজ আমি ভেবেছিলাম অনেকদিন আগে একটু বিউটি পেজেন্ট ফেজেন্ট করবো, বাট আই এম টু বাল্কি, আমার দ্বারা এইসব হবে না। আই এম লাইক ওকে, Don't আমি don't এবার think হয়ে যাবো। about that. Don't না think ইচ্ছা about that. ছিল, মানে নেক্সট কয়েকটা প্রজেক্ট ইচ্ছা আছে, বাট রিলেটেড টু ফ্যাশন, আবার সেটা আবার মানে ব্যাচ করছে সাইকোলজি। বিউটি প্যাশন যেগুলো হয় না, যেগুলো তোমার টাকা নেয় না, যেগুলো বড় বড় স্টেট লেভেল হয়, দে নোটিস অনলি ফিউ থিংস। ঠিক আছে, একটা হলো ইউর স্কিন, একটা হলো হাউ ইউ আর ক্যারিং ইউর সেলফ, ইউর ড্রেসিং সেন্স অ্যান্ড ইউর কনফিডেন্স। দিস থ্রি থিংস আর মেইন থিং। সো অলওয়েজ যখন তুমি যাচ্ছ কোনো প্যাজেন্টে, choose any neutral color, any nude shade. Don't go for prints or blocks. Okay. If you want to play with colors, you can play with colors, but maintain your skin shades also. Your skin have to be very hydrated and glowy. You can't just do এক্স্যাক্টলি, powder after powder and powder. I never use powder. I never use foundation also. If I'm going out, sunscreen, blush, mascara, lipstick, and I'm on. That's all. So you need to let your skin breathe. Tomar skin, tomar hair, tomar physique, tomar style statement, and how you're carrying yourself. These are the main thing. যেটা তোমাকে stand out করবে বাকিদের থেকে। এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি, মানে এইগুলো, মানে পাউডারটা তো আমি একটু থুপে নিই, বিকজ অয়েলি স্কিন। Moisturize your skin. Moisturize your skin. ইয়েস, নো, অয়েলি স্কিন, মানে আমার ভীষণ চ্যাপচ্যাপা স্কিন, ইটস লাইক ওয়েন ইটস প্রিটি অয়েলি, বাট এখন তাও ইটস আন্ডার কন্ট্রোল। সো পাউডারটা আমি লাগিয়ে ফেলি, বিকজ আই ডোন্ট হ্যাভ আ গ্লোয়িং স্কিন ডিউ টু এটা প্রেশার। নিয়ে আমার সাথে পরে কথা বলবো, আমি তোকে কয়েকটা টিপস দেবো। দিয়ে দিস আমাকে। সবকিছু না একসাথে অ্যাকচুয়ালি বলবো না। প্রচুর প্রেশার, মানে আমি কতদিন বাদে, মানে আজকে মনে হয় আমি লাস্ট লাইভ ফেব্রুয়ারিতে করেছিলাম, আজকে এত মাস বাদে পার্সোনাল লাইফ প্রফেশনাল লাইফ সব নিয়ে ঘেটে একটা ঘ করে ফেলেছি। দেন আই এম লাইক ওকে, আই নিড টু কাম Should ব্যাক। happen. Should happen in life, and তো this is ইটস life লাইক only. স্কিন ইজ লাইক স্কিন ইজ সেইং মি প্লিজ আমাকে আর প্রেশারাইজ করো না। আই এম লাইক ওকে ফাইন, বিকজ আই হ্যাভ টু লিসেন টু এভরি ইচ অ্যান্ড এভরি পার্ট অফ মাই বডি। না মানে তোরা এটা ভালো জানিস আমাদের থেকে কার কখন দরকার, আমরা না মেন্টালটা দেখি, তোরা তো বডি প্লাস মেন্টাল দুটো নিয়েই কাজ করিস, It's very কারণ নলে এত difficult. ফটো টাইম হয় না। সো ইয়েস, আমার মনে হয় টাইম অলমোস্ট আপ। সো থ্যাংক ইউ দেবিকা আসার জন্যে, হোপফুলি তোর সাথে আরো দুটো তিনটে আমি লাইভ করবো। সো Definitely. থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর ওয়াচিং, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ আগেন দেবিকা ফ্রম দ্য বটম অফ মাই হার্ট টু গিভ such ইম্পর্টেন্ট টিপস, যেটা আমি মাথায় রাখবো ইন ফিউচার ডেফিনেটলি। এটা না যে কেউ ছোট বা কেউ বড় নেওয়া যায় না, আই টেক এভরি ওয়ানস ওপিনিয়ন।
So thank you once again, everyone, for listening, and thank you, Devika, for coming up. So I'll Thank see you you so all much. very soon. Thank you so much. Bye. Bye, everyone. Bye.